بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajaladii 25aad ee siirada rasuulka salawaatu Allahi wa salaamuhu alayhi. waxaan noo soo jeedinayaa halkan Sheekh Mustafa Xasan Ismaaciil Haaruun. مدينة قدهيدا وحنبي إعلاميي مصير عام، وأنا كقرآن كإلهي كشيء. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كإلهي لو أكوه إيمانك لغاها لا يوم حايد خدعية هدين لإذن إلى انفروا في سبيل الله. إلهي جدك سوف أصبح محبك سقوع الصلين صانع سقوع الله يسانبا إلهي إليه من نلشأ الدنيا أي كتش عشين وكرر لتهين آخر أضعفتين وارتأى الدنيا وحنفوا إلى ذي متر تبالي سبحانه وتعالى. مجاهد باو حليه تبوك أي آيات يعني كسو الدقين مركي هدكي يون نمعض الله هشتي وددك كل صلاتين بحان أي إلهي إليه سبحانه وتعالى ماشي نمال سكونا بالله صباحا بل إلهي وحينات المامين غير مدينة لما أنت دع لي صباحا ولدي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم إلهي صباحا إذن كوا فضلت إيا إذن كوا على السوى البقو صباحا شعبي يا شيخ يا غني يا فقير بصوت دريرة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وانا كألا كنت المامي سبحانه وتعالى منافقين تمكي اي فبين غزوة دانين كهر حرام الهي واكلا هدي ماشي هنقوري وهان لها اما سفر يرافضوا مركي بوحلة سوق عاداني وهان لها مركي فريق تصوض عدين عياء الهي مركي اركان ماشي نتاقي انا الي فوقتي ويران دا سداد بقرف كيلومتر ودوين ايتي ماشي الله لغينية وقتك اللي سعانا يهينو حقائي هاي ووقتي عد عدخل اولوي هاي لمن كان لغو سعودين ايتي دولة دي دوني دا وحاق بدنايد وقتك والرغم نسك الدولة هاي الدنيا وحوق وينيد ليتاي وانا يا هين يعني خير يروح على ولا سوق هذا يوم الدجال يروح السوق ليه مركا تبغى يجيني انا دبي سنه بيان باي لهي ليه وكيل هاي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك باي لهي ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون وهي ليه باي لهي هذا يا هان لهي باي لهي دي وحوغا الدون يرو halka laga soo dhufanayo ama safar yaro dhow iska ka wada raaci lahayn bay lahayd laakiin markii ay meesha ku fogaatay ee dhibtu muuqatay ayay been ku wada dhaaranayaan hadaan awoodo ku raaci lahayn. munaafiqiinta intii ugu badnayd markaasi waa hadheen reer baadiyaha wixii aan diin fiican haysanina waa iska hadheen saxaabadana intii cudur daarka lahayd ee acdaarta sharciga lahayd إلهي وقدق جهاد صواهره إيا صدح نين وخلاص صحابة كمدة أي يقونا مالك تنبفتن كل عضهري مؤمنين تي إيمان كل نفقاها ما دام السفر كله فوقيهي نبو عليه الصلاة والسلام عادة وهانشر في سفر رديسة وارهان الضغالة كقليه طوري يبو سميشر ما عاد ينشرين انت بدن سيعادوا مثل ما ينشرين لكن ما انت السفر قوى سيداد دابو غلط كيلومتر يدو دولة الغاية دغالمي واتي ويني waxa la yidhi markaasi wuu sheegay nabigu xaq uu socdo iyo waxa loo socdo soo diyaar garooba baa leeyahay nin walba waxaad soo qaadan karto iyo waxaad soo heli kartaba soo diyaar garooba sida xadiiskii saxiix al-Bukhari uu tilmaamayo. markii uu muslimiintii ama dadkii iimaanku dhabta ka ahaa nabigu uu soo baxana waa loo soo degdegay saxaabadii rasmiga ahayd ilaa iyo xataa ku qaad uu yiri hara ay hari waayeen waxaad ka garan kartaa علي بن أبي طالب مثلا أي نبي وحده عليه الصلاة والسلام أبو الدمر كي عرفتان سنة كفور ريبيا لسي شوك وحده وقع عرضه عليه أما هو يعني خير كأن نقول ريبا غيره أو مدينة سيشوك وموش عليه سنة على ما هي يقول وحده يا رسول الله تخلفنا في النساء والصبيان الدمر يعرفان لسي شوك جهاد كان وقصها نبي عليه الصلاة والسلام حكول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي حديثي بخاري سيدو شيء مسلمة وارميات خالق واحد النبي عليه الصلاة والسلام إن أدانيك يكتشوكته هل كي نبي هارون نبي موسى وكتشوكي أنا قال لك النبي إيقا مدن بايه يعني النبي لماذا هلي ما يسيد لكن سيدي هارون
nebi muuse ula socday inaad ila socoto ma aad jeclayn oo haaruunba waa kii nebi muuse kaga sii tegey maxay reer banu israa'iil ee tegey anna adaan kaaga sii tegaya reerka ee sii joog buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani waxaad arkaysaa dadka asxaabulcaqiidada rasmiga ah inaanay ku farxaynin midhaha iyo hadhka iyo waxaan ku hadh inaanay ku farxaynin inay ka doorbidayaan cadceedda iyo kulaylka iyo jihaadkaasi iyo ilaahay dartii in loo haraado waxaad ka garan kartaa abu khaytama alansaari saxaabiga la yidhaahdaa ayaa waxaa la yidhi markii hore wuu hadhay riwaaya imaamu tabrani uu warinayo oo aan xoog badnayn sanadkeedu iska liito inkastoo xadiidka qaybo ka mid kun aba khaytama xadiidka inta sheegaysa kun aba khaytama faida huwa biabi khaytama faida huwa abu khaytama xadiidka qaybta sheegaysa inkastoo ay ku soo aroortay imaamu muslim fi saxiixi haddana qisada waxaa la yidhahdaa abu khaytama saxaabiga la yidhaahdo dagaalkan markii hore uu ka soo hadhay waxaa la yidhi wuxuu aan soo galay buu yidhi xayd dayru lahaa ama beer dabeetana cariish yar ayaa biyo laygu rusheeyo hadh leh waxaan arkay buu yidhi haweenaydaydiio halkan diyaar igu ah dabeetana waxaan idhi bu yidhi wallahi inaanay waxaan cadaalad hayn ilaahay rasuulkiisiina inuu kulaylaha iyo ciidaasi maro abu khaytamana meel yaroo cariish yaroo hadh leh inuu islaantiisii halkaas kala jooga taani cadaalad maaha baan idhi bu yidhi dabeetana waan ka kacay awraan lahaa baan soo fadhiisistay buu yidhi iyo waxoogaa timir aan haystay baan isku soo duuday dabeetana ciidankii baan ka daba tegay buu leeyahy ciidankii hore u baxay baan kasii daba caraday markuu ciidanka u soo muuqday ayay dadki yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga wixii maqmaqnaa buu lahaa hebelme ayay dadkii arkeen isagoo foo awrkiisii meel ka soo bidhaamaya markaasaa la yidhi yaa rasuul allahi nin baa soo socda qof baa soo socda oo inaga daba yimid nebigu wuxuu yidhi la yidhi kun aba khaytama ilaahay ciidankiiyo kaasi abu khaytama u noqda abu khaytama noqo ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana abu khaytama u noqday faida huwa abu khaytama saa saxiixu muslimo sheegay wuxuu saxaabigu leeyahy markaasaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo uu ii duceeyey saxaabadu xataa fuqaradii mu'miniinta aan haysanin wixii lagu dagaalgelayay waayo dee jihaadka waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dawladiinta badan dadka may dagaalgelinayn ninku isagaa faraskiisa ama awrkiisa ama hubkiisa iyo seeftiisa iyo warmihiisa iyo raashinkiisa iyo wuxuu ku dagaalgelayaba isagaa imanayay askari mushaar la siiyo meesha ka xoogsanaya ma ahayn ee waxay ahayn dad naf iyo maalba ku jihaatamaya masalan waxaa la yidhahdaa culabata bnu zayd nin la odhan jiro lagu tilmaamo albakaayin buu ka mid ahaa rag laga sheegay inuu ku ducaysanaya allahuma inaka qad amarta biljihaad ilaahayow waxaad na fartay jihaad baad na fartay waanad noogu baaqday aniguna waxaan ku awoodo oo aan ku tago jihaadkaasi ma hayo ee waxaan ilaahay ku sadaqadaysanaya dadka muslimiinta ee jihaadka u baxay qof kasta oo muslima oo madlama ii geystay jasadkayga ama cirdigayga ama sharafta qof kasta oo muslima ama ay xantay ama ay dulmiyay ama dhib ayaana nacafiyey buu lahaa markuu uu tamar kale soo waayey inkastoo riwaayaadka xadiidku aanay xooganayn shawaahid se loo helheli karo waxoogaa leeg waxaad garan kartaa masalan laakiin xaadiista saxiixaaba haddaynu soo qaadana ashcariyiinta koodii abu muusa alashcari ayaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam ashcariyiintu yamaani bay ahaayeen meeshana waxba kuma haysan dabeetana abu muusa u tageena waxay idhahdeen or nebiga u tago waxaad ku tidhaahdaa waxaanu fuullo nasiih abu muusa alashcari baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaanu fuullo nasiih isagoo nebigu cadhaysanoo hadda ayuu yimi waxaan fuullo nasiih wallahi inaanan ku siinayn buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana abu muusa alashcari baa iska soo noqday xadiiska bukhaari ku yaalla wuxuu yimi qoladii wuxuu ku yidhi nebigii wuxuu igu yidhi wallahi inaanan ku siinaynin hadhow ayuu haddana bilaal oo dhowr neefoo geela wadaa yimi dabeetana abu muusa u yeedho wuxuu ihi abu muusa alashcari waxaa kuu yeedhaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay waa u yimi bilaal oo dhowr neefoo geela loo soo iibiyey dabeetana geela kaxaysta la yidhao fuula geeli buu soo kaxeeyo wuu yimi yaa rasuul allahi soodigii ka dhaartay bay dhahdeen wax ka khayr ma dhaarta buu nebigu yidhi ilaa wax ka khayr badan haddaan arko waan yeelaa yani dhaari igama celiso wax khayr leh waxa khayrka badan labaan yeela kadib ayuu abu muusa alashcari nimankii yamanida geela u keenay dabeetana wuxuu necmaystay uu yidhi war malaa warkaagii horey been u qaadan doonaan lawadina dee geela u keenay waxaan sidii labada warba inay nebiga kala kulmay cid soo cadaysa ha laygu daro buu yidhi ina keena waxay dhahay ma waa ku rumaysanaynaa ee un geelayna si afuu lama yeelaya buu yidhi waa in cid ay raacda
والنبي وتقرأ عليه الصلاة والسلام مرات النبي قوي ما دين أو شاقين وطهرنا كدارتي هذا وحكي خير بدن لين واركو سيدة يالي ان dadka muslimiinta iyo dadkii ducafada ahaa iyagu aan dagaalka awoodi karin waxa kaaga filan in Ilaahay Quraanka kuwii daa cudurdaarka la siiyay laysa ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al-muhsinina min sabilihi wallahu ghafurur rahim wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi in qaar nabiga uu yimaanayeen alayhi salatu wassalam oo la naqaad أو نبي له وحنا دكوا قاضي هيو تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون به إليه شيسنا يجو المين يبو الله لي سبحانه وتعالى مرجعي كمرجعين وين جاءتك وحيكون بحصلات يوحي فلان قاليها كان وقول النبي الله عليه الصلاة والسلام كويدن يدود السيف في عناية سيدة قهري إن بالمدينة أقواما مدينة وحكي وقف النبي يقول الضد ما صرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ضد أيضا شدمر ودا أيضا قوينين ضوحا أيضا كطلاب إلا يويد لسعد بن النبي عليه الصلاة والسلام معينا هاي وحنا يا رسول الله وهم بالمدينة ما يقول مدينة شوقي هدنا الله صعد عن بكوير هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحده وهم بالمدينة حبسهم العذر يعني وحا أشر هلسين مثل مدبي هليين waayo iyagu ka dhab iyo taacad bay hidinay dagaal galaane waxay fuuli lahaayeen bay waayeen waxay ku jihaadi lahaayeen idan niyadooda fiican nabiguna waa ka ku tilmaamay qofka geeriyoodo isagoo aan jihaad niyeysan shucba min an-nifaaq inay ku jirto marka niyadoodaasi ka dhabtay haday wax gacantooda soo galay ay ku jihaatami lahaayeen ayaa ilaahay ajar ku siiyay sidii kii jihaatamayo kala كعب بن مالك نواكي تلمامة يدي مقالة مدينة كم صهرين بيري منافق يمد عذر دار هيستمو يعني هي صدح ضيادي بيري صدح دين هنا مخلفين هاي كهري صدح ضيادة هي منافق يو مد عذر دار لا قرى صهري روايات كحديث يكو صهروري عيدا كان ينتو لك رواية ظاهر كودة مدينة سكيرة هريمان يا صهروري مثل كعب بن مالك وحقوق المامة يا عيدا كمسلمين دو تربطنا ينبولي كتاب ما الديوان كوبانا ما جريت سيد حديث كي بخاري شيغيو روايه كلا صحيح مسلم كنت لك عبواك لا يزيدون على 10,000 طبنكم ويكبضناي الحاكم في الكليل وكا كنت المامية زيادة على 30,000 صدنكم بيكبضناي وانا سيدا ابن حزم ابن اسحاق بان لا يسيدو جزمين يويان waxay culimada qaarkood yiraahdaan waa la ururin karaa riwaayaadkaasi oo dhan oo waaqidi baa wuxuu sheegayaa mesela inkastoo isagoo daciif yahay waxay wateen buu leeyahay 10,000 oo faras dabeetana waxay leeyahay Kacb ibn Malik riwaayada uu leeyahay 10,000 bay ka badnaayeen waxa lagu xambaaraya inay tahay fardooleydo qura haddii lagu daro mushaadan iyo kuwa lugeynaya waxa kan marka la isku daro saasay u tiro badan yihiin walidaalika waa Abu Zur'a al-Razi waxa laga sheegaa 40,000 iyo waxay gaadhayeen Zayd ibn Thabitna waa ka ku tilmaamaya inay haayeen 30,000 markaynu waxa soo riwaayada isku dardarno اغلب المؤرخين waxay ku tilmaamaan inay 30 kun ahaayeen ciidanka duruufta aadka wada ku soo baxayna inay ahaayeen nabigu kaleey salaatu wasalaam marka waxa la dhahaa ciidamadiisa waa qaybiyay calaamadii iyo liwaagii iyo waxa si uu kala dhiidibay reer walba calankiisa iyo liwaagii si uu siiyay saas bay ku soo baxeen waxa ka habsaamo qura la yiraahdaa 3 nin Ka'b ibn Malik Imran ibn Rabi' al-Amri iyo Hilal ibn Umayyah الواقفي صدح ذا نوع أنصار تكملة صدح ذا نبوة صدح نوع إيمان هي خير لغوية كانوا كعب بن مالك وأن لغوت المامو بدر مويانا إن الله لي مشاهدي كلام تقال دي كلي النبي عليه الصلاة والسلام ودن نوكا قيب كلي بل نوكا قيب كلي بيعة العقبة بيعة دي لبعض النبي جاي أنصار هشيس كولا كلي نوكسو هجرون يو رقي كقيب كلي بوها لكن واحد هذين تصويف بو استعماله براد ديار قروبي دونتا براد بحد دونتا او كبراد صو خخخ دونتا سو وفوديتني رسولان xogan baad barruun baad ciidan ka dabagoodi bariiba barisay isugu sii dhiibaysay ayay ku gaadho waqti uu saarkay isna uu haray ciidankiina uu tagay oo aanu gaari kareynin hadkii iyo timirtiina
shaytaan uu ku adadkeeyey. ama maraarata bnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya labada ninna iyagu dee bedriyiin baabay ahaayeen, reer beder nimankuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam reer beder maxaad ka ogtay in ilaahay intuu taalacda yidhi ifcaluu maa shi'tum, raggaasay ku jireen. idan 3 nin oo diin lagu tuhunsan yahay ayay ahaayeen. waxaa kaloo hadhay baa la yidhaahdaa 80 nin oo kale oo munaafiqiintiiya iyo 80 kale ay sheegaan oo asxaab alacdaar iyo kuwa kana. calaa kulli xaal waxaan cudurdaar haysan oo saxaabiya oo magaalada madiine ku haray 3 nin baa jira. inta kale ama waa munaafiq ama waa macduur, ama waa kuwan waxay fuulaan waaye iyo kuwan uu nebigu fasaxay, ama waa munaafiqiin iyagu dhuuntay oo is yidhi maanta ciidankaa tirada badan la cidina ku tabi maysa haddaad yaro dhuumato un iska dhuumo, waayo 30 kun oo nin meeshay marayaan waxay tidhaahdeen cidina idinma dareemi karayso. nebigu calayhi salaatu wasalaam tabuuk markuu kusii socdayna waxa la yidhaha saxaabadiisii wuu tabtabay. waarmee abaarraham buu yidhi ba la yidhi. abaarraham waa kaltuum ibnu xusayn ninkii la odhan jiray alkhifaari oo reer bani khifaar ah. dhowr nin buu dadka weydiiyey. suuratu tawba ilaahay subxaana wa tacaala nimankan habsaamay iyo waxay u habsaameen waa ka suuradda ilaahay si fiican ugu kala tilmaamaya. suuradda dhan ee tawba waxaad moodaa ghaswada tan inay aad u kala sharxayso, ama ha ahaato jihaadku inuu marka kan fardu cayn ahaa, waayo nafiir caama buu ahaa. waqtiyada jihaadku fardu caynka yahayna waxaa ka mid a markuu imaamku yidhaha dadkao dham ha soo baxaan waa nafiir caama, nafiir ilcaam marka waa fardu cayn. suuraddu waxay kaloo tilmaamaysaa in badan tawbadooda iyo sadaqadooda iyo wuxooda dhan inaan la aqbalaynin dadkaasi biduuni acdaarka ku hadhay. suuradda waxaa in badan ilaahay ku fasirayaa nimanka munaafiqiinta iyo mawaaqiftooda iyo jihaadka dhulkay ka taagnaayeen. marka aynu soo duuduubno, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi meeshii tabuuk lo odhan jiray. khudbad buu jeediyey baa la tilmaama, laakiin khudbadaasi ariiq saxiixa kuma sugna. waa laga yaabaa weedhaha khudbada ku dhex jira qaar ka mid a axaadiis nebiga waa saxday ama xasanaynayiin, laakiin waxay u egtahay buu leeyahy akram diyaal cumari wax uu nin isku ragrakibayo aan ahayn khudbada rasmiya uu nebigu jeediyey. waxaa la sheegaa tabuuk intii uu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam inuu diray khaalid ibnu walid iyo koox saxaabada ka mid oo duumat aljandal inuu u diray. nin kastoo ay mursal curwata bnu zubayr muraasishiisa ay ka mid tahay. dabeetana uu soo qabtay isagoo maxbuusa uu keenay ukaydir ibnu cabdilmalik alkandiy ninkii la odhan jiray boqorkii meesha ahaa ayaa la soo qabtay. isagoo baa la yidhahdaa ugaadhsanaya, boqorkaasoo ugaadhsanayo xaashiyo tiro badan iyo ciidamo badan wax iska wata ayuu khaalid ibnu walid qabtay isaga laftiisii, boqorka laftiisii. dabeetana waxay sheegaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sulxi inuu la galay inuu jizye bixiyo. waxaa kaloo la sheegaa muslimiintu inay ninkaasi quba yaro uu sitay ninkan oo aad u qurux badnaa bay aad ula yaabeen. dabeetana nebigu intuu sidaa waagay ninkan maradiisan yare dadku la cajabsan yahay ayuu nebigu wuxuu yidhi atacjabuuna min hada, makan baa la yaabantiin? haa bay yidhaahdeen. xadiis ibnu hishaam sanad xasana ku warinaya buu nebigu wuxuu yidhi fawalladii nafsii biyadi lamanadiilu sacd ibnu mucaadin fi ljanna axsanu min hada. kana la yaabantiin masarada yaryare sacd ibnu mucaad ee jannada ayaa ka fiican buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkan waxaa la yidhaha hanaa'im tiro badanna waa laga soo helay bay sheegaan, wallahu aclam. waayo riwaayadda hanaa'imtan tirada badan la sheegaysa ibnulahiica ku jira. ibnulahiicana waa daciif saynu naqaano, weliba irsaalle wuu ku jira oo waa xadiis mursala. waxaa kaloo la yidhahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari xadiidkiisii ku sugan hadiya inay meesha nebiga ugu timi boqorkii ayla xukumi jiray oo ahayd baqla bayda, baqal cad iyo burdayaal ama dhar, iyo inuu heshiis la galay jizye inuu bixiyo. marka aynu soo duuduubno riwaayaadku waxa ay sheegayaan meesha inaan dagaal ka dhicin, laakiin boqoradii meelaha joogjoogay gaargaar inay nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiisyo ay ula galeen. riwaayaadka qaarkoodna waxaabay sheegayaan mar labaad muraasala inay dhex martay hiraqal iyo malik ruum oo mar labaad la diray dixya alkalbi
mar kale in loo diray saxaabigaasi la odhan jiray sida xadiis musnad imaamu axmed uu warinaya uu sheegayo oo nin saciid ibn abi rashid oo maqbuula baa la yidhahda baa la tafaruday yani xadiis xoog badan maaha cumuuman waxaynu leenahay meeshan dagaal kama dhicin laakiin dagaalkani xarbi nafsiyu isna iska ahaa wax dagaali kama dhicin 20 habeen ayuu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam baa la yidhahdaa tabuuk qabaa'ilkii carbeed ee meeshaa joogiya waxaasna heshiisya soo wada dhex maray heshiisyaa inay jizye bixinayaan qur-aankana de waa kii aayaadka qur-aan ilaahay sheegaya in lala dagaalamo ilaa iyo intay jizya ka bixinaya can yadi wahum saabiruun tiina way aqbaleen saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga soo noqday markii uu dhexda soo socday akram diya ilcumari wuxuu leeyahay soo noqodkiiba qisadani dhacday inkastoo sheekha raxiiq almakhtuum kale uu ku tilmaamayo waa sii socodkii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo socday wuxuu soo maray baa la leeyahay ama sii socda haata ama soo socde diyaartii thamuud reer thamuud nimankii hasha ilaahay u soo saaray ee qooqaya kibray ee dabeetana la halaagay wathamuud aladiina jaabu sakra bilwaadi kuwii ilaahay qur-aanku tilmaamayey meeshii lagu halaagay bay soo mareen dabeetana waxaa la idhahaa guryahoodiiyo meelihii bay saxaabada qaar galgaleen markaasuu nebigu ka nahiyey wuxuu uhi laa tadkhuluu masaakin aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum ma asaabahum ila an takunuu baakiin waar kuwan guryaha kuwa kan xadiidku waa xasan insha allah musnadu imaamu axmed buu ku yaala guryaha kuwa dulmiga sameeyaha gelina yaydin haleelin wixii iyagaba haleelaya inaad tiin idinkoo ooyaya mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkii bukhaari sheegaya waa ka meesha intuu maradiisii madaxa ku duuftay yidhi ina dedejiyo naga tallaabiya oo dooxada nimankan ay meesha inay degi jireen oo dhan hore inooga tallaabiya buu yidhi uu ka soo tallaabay waxaanu ka reebay saxaabada biyaha ceelkoodaana inaan la cabbin lagana weysaysanin xoolahana aan cunno laga siisan xataa cajiinadii lagu walaaqday xoolaha siiya buu yidhi ha cunina asxaabu dulmiga meelle lama dego dee dhulka gaaleedna in laga hijrooda waa fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam markay ciidamada muslimiinta ay soo socdeen ba waxaa looga dacwooday dadkan muslimiinta ah ee awrtii iyo xoolihii la fuushanaabaa aada u jilcay waayo dee waa safar aada u dheer baynu 800 kilomitr oo sii socod iyo soo socda oo 1600 kilomitr socod ku dhadhow meesha la marayaana waxaynu leenahay waa saxaaraha carbeed waxa waktiga la socdaana waa wakti xagaaya waktigii kulaylku uu ka dhacayay marka xoolihii nafta isugu timid waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ugu duceeyey xoolihii iyo wixii dabeetana waabay u xoog bateenuno sidii bay ku yaaceen oo alla uu fiicnaysiyey subxaana wa tacaala xadiidka musnadu imaamu axmed ku soo arooray ee sanadkiisa xasanka lagu tilmaamayo zawaaid ibn xabaanna insha allah waa ku yaala waxaa weliba dhexda markii la soo socdayna munaafiqiintu waxay isku dayeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam meel tanaya oo yaroo tiir taag yaroo cidhiidhiya intay fardaha kusoo eriyaan nebiga laga rido calayhi salaatu wasalaam oo ay gooni ula baxaan dabeetana waa la fahmay qoladana waa fashishay mu'aamaradoodaasi magaaladii madiine markii ay soo galeenna waa la soo dhoweeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii buu tegey 2 ragcadood buu ku tukaday dabeetana dadku halkaa u fadhiistay kadib ayay u yimaadeen nimankii munaafiqiinta iyo dadkii cudur daaranayo dhamme koox waliba cudurdaar ay wadaan wixii cudurdaar iyo waliya bilal la marayay nebigu uu ka aqbalay laakiin saddexdii saxaabi iyagu wax cudurdaara may sheeganin labadii nin badriyiinta iyo ninkii bay'al aqaba thaniya ka qayb galay Ka'b ibn Malik saddexda ahlu iimaanka iyagu wax cudurdaara may sheegin dabeetana xadiidkii dheeraay aynu naqaanay waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaan lala hadlin nimankaasi kontoneeye casho ayaan cidi juuqba u odhanin qofna la hadal waa kii tilmaamayay bal in adeerkay baan sidinna inuu ku aqbalo intaan derbi uga dhacay aan u tago assalaamu calaykum juuq baa cidi u odhan weyday war ilaahay rasuulkiisa inaan jeclayso uma ogeeyo cidiba la hadli weyday bale waa kii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarkuna ha ka tagaan odayga ninka weyn buu nebigu markii dambe u ogolaaday inay haweeneedu u shaqshaqayso waa ku yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo dumarkaan taga adaan furaa mayaan furinay baa la yidhi reerahoodii uun ha qabtaan waxba yaydin shaqaynin keligiin yani waxaad tasawurtaa magaalo aad joogto aan qofbaba kula hadlayn magaalada gebigeedba dadka ku nool mid yar iyo mid weyn iyo mid dhexatoona salaamu calaykum haddaad tidhahda inay dibnaa yara dhaqdhaqaajiyeen weynaad xataa maqlayn calaykum asalaamtana in lagu yidhi xabsi ka weyni ma jiro in qof bini aadam oo magaalada joogaaba juuq ku odhan waayo saxaabada tan saasaa loo go'doomiyey markii ay habsaameen
haddana iyagoo cidhiidhiga caynkaa le ku jira ayay maqleen boqoradii romanisku niman faa caynkaana kacb ibnu malik oo nin dhalinyaro xoogan oo caynkan oo gabaya tirin karayo ayaa maqleen dabeetana fariin buu soo diray nin boqorada ka midi ee uu leeyahay alla kuma badin dhulka dulliga iyo waxa kane soo carar qaxoontinimana ku siinayo meesha iskaga kaalay yani fariin baa loo soo diray waa kii waraaqdii markuu nin nabtiyaba magaalada yimi ninkaas la deydayay waa la soo helay waraaqdii baa loo keenay waraaqdii markaa akhriyay buu yidhi saa iyana waaba fitna kale imtixaan kale gaal ku yeerayo kula war ka soo carar meeshan lagugu dulaysanayo wax kuma badin aniga wax walba ku haye tiina intaan googooyay buu leeyahay baan dabka ku riday tanuurka noofada iskaga riday buu yidhi iyadana yani dadkan iimaanku ka dhab buu ahaa kaana markay u sabreen ay konton maalmood sidaasi ku jireen ayaa ilaahay qur'aan soo dejiyey laleeyahay wacala aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu in allah huwa atawaabu araxiim iyagana ilahay baa toobadooda aqbalay saddexdaasi nin ghaswadan cumuuman haddaynu eegno waxyaabaha ka dhacay runtii waa iska tiro badan yihin lakin midhar yaroo kooban haddaan soo tilmaamo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mida salaadii subax ayuu xaajadiisa ku yara habsaamay dabeetana muslimiinta waxaa salaada geliyey sida saxiixu muslimka iyo bukhaariba ku taala cabdiraxmaan ibnu awf ayaa tukiyey nebigaa yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdiraxmaan imaam yahay dabeetana cabdiraxmaan baa dabacay inuu dib uga soo noqdo nebigaa u tilmaamay halkaaga joog dabadiisaanu ku tukaday insha allah cabdiraxmaan ibnu awf wuxuu ka mid yahay yani raggii nebiga tujiyey ee uu imaamka u noqday waxaanay tilmaamaysaa baa laleeyahay iyagoo imaamkii mafduulka ahaa uu joogo imaamkii faadilka ahaa isagoo jooga in mafduulka uu tukin karo oo ninka cilmiga badan le ama aqoonta uu xagga dambe ku tukan karay daliilu tahay riwaayaadka ama axaadiista kusoo aroortay ghaswadan haddaynu wax kasii tilmaamno mucaad ibnu jabal baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii musnad imaamu axmedka ku yaala sanadka xasankaa lahaa suu sheeku sheegayo wuxuu weydiiyey camal aan jannada ku galo dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamnimada madaxeedu waa shahaadada tiirkay ku taagantayna waa salaad iyo zako fiiqa ugu sarreeyana waa jihaadka buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ghaswadata nebiga markii waxaa kaloo la weydiiyey sutrada qofka muslimka hadduu salaad tukanayo waa inuu yeeshaa sutra meel iska banaan inaad ku tukato ma fiicna waa inaad wax yar hortaada dhigataa derbi ama ul ama uxun inaad taagto sutrada intee in leg baanu ka dhiganaa baa layidhi mu'akharat raxil ka dhiga buu nebigu yidhi faraska ama koorahan la saaro koora xaggiisa dambe intuu dherer leeg iyo in leeg oo kale ka dhigta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ghaswadan waxyaabaha axkaamta laga soo faa'iday waxaa ka mid ah markuu nebigu kusii socday marka soo socday maqrib iyo cishe ina wuu jamciyey duhr iyo casarna wuu jamciyey oo jamc buu tukaday 20 maalmood oo uu joogay meeshaasna salaada wuu qasrinaya baa la yidhaahdaa sida ibnu xabaan zawaa'idiisa xadiis sanad saxiixa ku soo arooray waxaa kaloo la tilmaamaa markii uu soo socday nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo noqday waadi alqara meel la yidhaha markuu marayayna beer bay weydiiyeen ratabkii uu ku yaalo timir ahaan hadhow intay noqonayso dabeetana kharsi buu nebigu ku isticmaalay qiyaas intaasaa loo filaya inay noqoto marka masaladaas inay bannaan tahay bay tilmaamaysaa waxaa kaloo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay qarbad biyo ku jiray oo laga cabi karayay dabeetana wuxuu u tilmaamay baktiga haragiisu magdintiisu inay u tahay tahaaro dibaaquha yani tahuuraha inuu yahay axkaamta intii ghaswadan lagu jiray dhacay waxaa ka mid ah laba nin oo saxaabiyiina waxoogaa afku isyara dhaafo mid baa mid qaniinay gacanta markuu qaniinay buu gacanta soo dhuftay deetana dhool buu kasoo riday kii dhooshaad waa bilaamad buu nebigu ku yidhi ninku gacanta ma afkiisuu kuugu dayn lahaa buu ku yidhi sida awrkaad u qaniintay hadduu iska kaa soo dhufto adiga dhooshaadi kaa dhacday waa hadur baa la yidhi oo mag ma lihid waayo dee waxba kuguma dhufana wuxuu gacantiisuu kala cararay kii oo cabanaya yimi oo le dhool baa layga riday dee xaqa la siiyo waa hadur buu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta meeshan laga daliishado waxaa ka mid ay bacd alculamaa tilmaamaan axaadiistii sheegaya 3 wax ka badan inaan qofka muslimkaa laga hijroonaynin sabab sharciya hadday jirto sida qoladan kontonka loo tacsiirka lagu siiyo kale inay dhici karto oo hijrayntaa ka badan laakiin waa inay noqotaa mid sabab sharciya leh ghaswadani insha allah ahdaafteedii caamka ahayd iyana way soo gudatay
مؤرخين غزوة تبوك وحكا دنبايا شيئا وقائع دسامة دعدوين اي كمتي مثلا اللعان كده حمالي رويمر العجلانية هوين ديسي وقال رجمنتي مثلا الرجميي المرأة الغامدية جيريدي وجيريودي بقركي مسلم كايا حبشدة او النبي كنت كذي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة الغايب جيريدي جيريودي ام كلثوم وإن النبي محمد gabadhii labaad ee Uthman ibn Affan la siiyo iyana ka geeriyootay intuu nabigu noolaa alayhi salaatu wasalaam geeriyooday habartaliya Abdullah ibn Ubay ibn Sulul waxa lagu xigsiyaa culimada taariikhda ku xigsiyan tan waxa weeyaan sanadkii 9 hijriyada way ku tilmaamaan culimada taariikhdu aamil wufuud sanadkii wafdiyada يعني سنة كان واحد لوجو بحي سنة كوفتية ده وسنة كي كحجي واحد نري سنة كي سديدة ده هجرية ده جب دي أما رمضان أيام مكلا فرط كدبنا غزوة الحنين بعد عضي كدبنا دجال دي كلام صوت المامنة بعد عي وحيوا كاتي وقت مسلمين تاي فرتان دول كي عرب أما الجزيرة العربية اللي ورجل يوردن وحقوب بالعب ما يمركاسي gabagabadiiba sanadkii 8aad ilaa sanadkan 9aad waxa ku bilaabmay in carabtii dhulalka joogtay oo dhama islaamto oo qabiil waliba wafdi nabiga uu soo diray alayhi salaatu wasalaam culimada taariikhda warisa sida mesela tabaqat ibn Sa'd wuxuu warinayaa dhowr iyo 60 in ka badan ayaan rajaynayaa meelahaas inay gaadhayso tirada inta ugu badan la culimada taariikhda qorta markay wufuudaasi warinayaan way iska fudaydsadaan dabeetana waxay soo arooriyaan biduuni asanid iyada wax sanada wadan ay wufuuda intooda ugu tirada badan la soo arooraan laakiin waxaan oran karnaa qura waxaan badnayn ayaa waxa ku soo arooray riwaayad saxiixa مثلا روايات كفيعة إمام البخاري وسوء أروريا وحكمده وفدقي تميم وفدي قودي وعن منكي انت بدنا يكسر دكتي سورة الحجرات انت دعا قولي النبي يمادين عليه الصلاة والسلام هكا وقرنا واقعنا مكي ريرميقا ها سورة دا سيكسر دكتي ان وفودك له بخاري مثلا وحكسوغ يا وحكمده وفدق عبد القيس لمنك الله يدعى وفدي قودي او كمد يهينكي والنبي كله عليه الصلاة والسلام ان فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه لنكمل وضيادي الريركاس الاشج العصري اي الله الى ذا لو رجري بشيغا اي نبي وحكوري عليه الصلاه والسلام هذه هبلو لبس صفاء يا ادلهي تو الهي جعليه لبدا صفاء مدي والضلقات مدينه ودغناشيه يدغدغلان لبدا صفاء لبدا الهي جعليه النبي وحكوري عليه الصلاه والسلام ان وفود كلا لا تلمامه وحكمده وفدي رير بنو حنيفه ووفدي لا سعدين كي لو ران جري مسيلمه الكذاب مسيلمه بين الله حق النبي كويد عليه الصلاه والسلام مسيلمه وانكي النبي شاكتي رير يا ماما انما وفدي لا سعدي والنبي قوي عليه الصلاه والسلام وحويديستي انوان اسلاميه لكن بشرط اديق دبدا ارنك ما يالانيا anigu adiga dabadaan taladu gacantayda ku soo wareegto anigu aan taliyo nabinimadii iyo xubaaniga ku soo wareegaan nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri jarida yarama waxa la yiraahdaa laan yaro tibireed uu gacanta ku hayo taa haduu weydiisto nabigu alayhi salaatu wasalaam ma siiyeen taa haduu weydiisto wax kala daayay ma siiyeen deetana nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam fitnada iyo dhibta ka iman doonta ninka kan waa ka xadiiskii riyada ku tilmaamayay waxa ku riyoodayan laba suwaro aba laba baahalo dahabada la gashada oo dabeetana aad u qurux badan oo aan afuufay markii dambe dabeetana biday ama iska baabay waxaan ku taawiiliyay buu ku tilmaamay nabigu alayhi salaatu wasalaam laba nabiya sheegtay oo beenaha midna waxa la oran jiray aswad al-ansi oo yamani buu ahaa isaga waxa filayaa intuu nabigu noolaaba alayhi salaatu wasalaam ila dilay fayruz min la yiraahdo meesha ka madaxaaba dilay
ككلنا ومسيلمة الكذاب مسيلمنا وحل دلي وقت أبي بكر رضي الله عنه. وفود كلا يوريان وحكى صغنادين وحكم إذا وفد غير نجران ونمن يمن قيب كبيرة دقي شري يقوم مركا كريستنها نصاراها تبتنا وفد أي كتر صنايين إن لورن شري العاقب يا سيد والله ديننا نجران حكومة شريه والنبي عليه الصلاة والسلام إسلام نما ويري وإسلام نما ديدي أما إسكسوات كيي ودبتنا النبي مباهلة ويري مباهلة وحويان بنان كينو صارا إلهي بين السمر ينايه كين بيشيغين اللي حلاقون على الكسو دكتو ودمو دبتنا وي أقبلين مركي هوري دبا كدبنا وي كعبصدين وواحد هاي وريانا إنك هدي وحشيغي اللي نقسو دكتو وخطره جيزيا نوقع الله بين هذين وحنو بحينينا jizyadii ama gibirkii baanu bixinaynaa gibirkaasi hana laga qaado waxaan ugu dartaa nin aamina nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tagay abu cubayda saxaabigii la odhan jiray casharata almubashiriinka ka mid ahaa waa kuu nabiguna ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma inuu yahay ummadda reer nabi maxamed ninka u ammaano badan ayaan idinku darayaa buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo ah abu cubayda وفدك كان واقع مفسرين يدادان waxa ku soo degtay aayadan quraan ilaahay leeyahay inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آيات كاسبي الشيغان صلى الله كسو دقين إنه هاي وفود وبخاري وحكى سوغي مثلا وحكم ده وفد أشعريين ته يانا وانا مرة يمنع يا أهل يمن كلا لا سعودية وحكم ده وفد الدوس وحكم ده وفد طي يا إماتن كيو يمي حاتم طائي نكي لورنشري عدي بن حاتم طائي وفود وحلقة سوغي غلفته ده وحكم ده الضمام بن ثعلبة صحابي لورنشري وبني سعد بن بكر كسعودي ونن لبا تماادو بدن لبو هابا ليدو لبا بنتمودو تيمو دادير لا سماystay awr sago fuushan buu yimi masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiis markaasuu ku dabraday awrkiisii nabigu uu soo galay calayhi salaatu wasalaam saxaabadu la fadhido deetana wuxuu ku yiri ayyukum ibn abdul muttalib indina waa kayna abdul muttalib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ana ibn abdul muttalib ana ayna abdul muttalib wuxuu yiri muhammad reer cabdulmuطalib ninka maxamed la yidhaahdaa tahay nebigu nacam buu ku yidhi ninkan reer miyiga wuxuu yidhi ya muxamed inii saa'iluk wamawlidun calayk maxamedow waxbaan ku weydiinayaa su-aashana waan kugu adkaynayaa ee naftaada waxba ha ka dareeminayna waxba dareemaya yani su-aala adag baan ku weydiinaya hay qabanin wax dhibinayay dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi sal camaa badaa lak iweydii wixii kuu muuqda su-aashiisii dhaar buu ka bilaabay markaa unshuduka allah allaan kugu dhaariyey buu yidhi ma ilaahay baa ku soo diro iminka rasuul baa tahay ayuu kaga bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma nacam haayo alla igu og inaan alle rasuulkiisii ahay wuxuu ku yidhi war ilaahay baan kugu dhaariyey ma ilaahay wuxuu ku faray inaanu keligii caabudno oo aanan cidna ugu shariig yeelin inaanu ka foqno ka tagno sanamada iyo awsaanta iyo waxaanaanu caabudnay aabbayasho caabudi jiray inaanu iskaga tagno masaas baa alla ku soo faro walla kuga aabuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay markaasi ha allahuma nacam wuxuu waday markaa inuu faraa'idda islaamka mid mid u weydiiyo ilaahay baan kugu dhaariyey ma 5 salaadood baana lagu leeyahay oo caynkaasiya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ha uu yidhaahdo markii loo dhameeyey warkii u dhammaaday ayuu wuxuu yidhi fa innii ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka cabduhu warasuuluh anugu waxaan markhaati ka kacay buu yidhi inuu alle keligii allaha xaq lagu caabudaye wixii ka soo hadhayna ay baatil yihiin adiguna inaad ilaahay rasuulkiisii tahay waajibaadka aad ii sheegtayna waan gudanaya waxaad iga reebtayna waan ka fogaanaya waxna ku dari maayo intaa aad iminka sheegtay dhaafina maayo intaana waan fulinayaa buu yidhi waxna ka yarayn maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaas hadduu run sheego jannu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
damaam waxaa la yidhahdaa tolkiibuu dib ugu noqday dabeetana waa lagu soo ururo waa loo wada yimi wuxuu ka bilaabay baa la yidhi laate iyo cuze inuu caayo asnaamtii ay caabudi jireen dabeetana waxaa lagu yidhi ya damaam ittaqi albarasa waljuzaama waljunuun war damaamow bay yidhahdeen tolkii miyaad baras iyo judaam inuu kugu dhacay iyo waali iyo miyaad ka cabsanayn markaad asnaamteeda markaas ka hadlaysa laate iyo cuze iyo afkaagu markuu gaadho miyaad ka cabsanayn bay yidhahdeen wuxuu ku yidhi markaa waylak war hooge hoog baa idiin sugnaadaye labada tani wallaahi waxna ma dhibaan waxna ma taraan buu yidhi laate iyo cuze waxna ma dhibaan waxna ma taraan ilaahayna rasuul buu soo diray kitaabna waa soo dejiyey waxa qurunkaa ku sugnaydeenna waa laydinka kor yeelay oo wax idinka badbaadiya alla keenay aniguna ilaahay baan keligii qiray nebi moxamedna inuu addoonkiisii baan qiray isagaanaan idinka imi wixii uu farayna waan idin farayaa wixii uga reebayna waan idinka reebayaa waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wixii soo xaadiray nin iyo gabadhitoonna ma joogin ilaa iyo wuu islaamiyey si uu wacdinaya damaam dhammaantood tolkii waa islaamiyey baa la yidhaha wixii maalintaasi ugu yimi idan sanadka kani waa sanadka markaas kaga caanbaxay wufuudda waxa loo yaqaano oo wufuud aad u tiro badan nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam laakiin markaynu min xayu alaxaadiis sanadka iyo sixadiisa markaynu eegno ma badna inta sugani laakiin ahlu taariikhu waxa aad u tiro badan ayay soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenahay waxa ka meeshaasi ka cadun jaziira alcarabiya dadkii ku noolaa inay islaam isu dhiibeen oo dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wafdinimo loogu wada yimi sanadkaasi wuxuu kaloo nebigu faray calayhi salaatu wasalaam abi bakar inuu soo xajo oo dadka muslimiinta ana soo xajisiiyo sanadkii hore nebigu muu xajinin ee wuu cimraystuun isagu sanadkii 8aad ee uu yimi isagu waa cimraysto qura muslimiinta iyo mushrikiinta isku dhex jira oo dee mushrikiintuna dee berigii hore nebi ibraahim diintiisii wixii ka hadhay bay iska sii haysteen iyo wax kale ay ku dhex dareen oo dee sanam caabud iyo qurunqadheedha waa la wada xajay iyadoo kooxahaas oo dhammi wada socdaan laakiin sanadkii 9aad buu nebigu soo diray calayhi salaatu wasalaam abubakar oo la faray inuu dadka muslimiinta xaj siiyo abubakar tiro dad ah waxaa la yidhahdaa waaqidii baa la kala noqday waaqidina dee naf badan male markay xagga sanadka noqotee 300 oo saxaabi meelaha dad gaadhay iyo 20 neef oo 20 budno oo la qalayo ayuu ku soo baxay baa la yidhaahdaa intii uu abubakar xajka u soo socday ayaa waxaa soo degtay suuratu baraa baraatun min allahi wa rasuulih suuraddaasi baa soo degtay suuratu tawba markay soo degtay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suuraddii wuxuu akhriyay caliy bn abi aalib suuradda qaybteedii hore dabeetna wuxuu yidhi calow bax maalinta yowm alxaj alabarka maalinta ciidka ciid aladxaha maalinta la joogo maalintaasi xajka intaad tagto ka iclaami oo dadkao dhan gaadhsii waa 10ka dilxija waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaasi yani cali buu soo diray waa amiir uu fariintaasi soo faray laa yuaddi canii ila rajulu min ahli beyti riwaaya abu ibn isxaaq soo arooriya oo sanadkeedu xasan yahay inkastoo ay mursal tahay maxamed ibn caliy albaqir maraasiishiisa ay ka mid tahay abubakar oo muslimiintii wadoo xajkii ku wada markii uu cali arkay ayuu cali wuxuu weydiiyey aamiirun am ma'muurun caliyow adigan iga daba yimiye yani muslimiintu fawdo ma aqoon wax la yidhahdo dad iska socdo unaan cidiba ka talini ma jirin muslimiintu cid kastoo meel u baxda cid ba u talin jirtay nebiguna waa ka faray calayhi salaatu wasalaam 3 haddaa ugu baxdaan safar waa in midkiin madax noqdaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fawdo ma jirto wuxuu ku yidhi abubakar markaasi cali ma amiir baa tahay mise ma'muur yani miyaa lagu soo diray adigoo lagu leeyahay adaa ka talinaya dadka safarka oo dhan oo wadanaya mise adigoo lagu talinayo dadka ka mid abaad iga daba timid bal ma'muurun maya waxa laysoo diray buu leeyahy anigoo ma'muura sidii buu cali ku soo raacay waa israaceen abubakarna dadkii ayuu xajka ugu ahaa amiir calina wuxuu ahaa muballiq nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii la soo faray ee suuratu baraa uu soo faray dadka gaadhsiinaya koox saxaabada ka midina markaa cali
ayay ku taageeraysay in uu dadka gaadhsiiyo oo waxaa ka mid ahaa abu hurayra baa la yidhaahdaa iyo tufayl ibnu camr addawsi nimankaasaa ka mida baa la yidhi nimankii iyaguna de qofba intuu meel istaago qur-aankan dadka sii gaadhsiinayay wuxuu cali leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam 4 shayna wuu igu soo diray laa yadkhulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelin mu'min mooyaane alla iyo rasuulkiisa cid rumaysa mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yatuufu bilbayti curyaan kacbada maanta kadib qof qaawani inaanu ku dawaafi karin nimanka carbeed oo inagii nidhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dharkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma banaana in dharkiina ku dawaaftaan ama waa inaad dhar cusub aad quraysh ka iibsatay ku dawaaftaa haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah aada dhar aad ku dawaafto oo ku xajto ka qaadataa meesha qaarkeed baa la ogolaya bay dhahay kuwaaga ku dawaaf laakiin waa inaad tuurtaa markaa oo ninkii markaa maradiisa la jeclo ka yara qabaa inuu tiisas kaga dawaafo maaha ama waa inuu mid cusub iibsadaa ama waa inuu qolyaha kan mid ka amaahda dee dadka markii dhar waayaana markaa intay maradaba u dhigtaan ayay iyagoo qaawan markaa dawaafi jiray wuxuu la faray markaa laa yatuuf bilbayti curyaana qof qaawan lama ogola wuxuu cali leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam 4 shayna wuu igu soo diray laa yadkhulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelin mu'min mooyaane alla iyo rasuulkiisa cid rumaysa mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yatuufu bilbayti curyaan kacbada maanta kadib qof qaawani inaanu ku dawaafi karin nimanka carbeed oo inagii nidhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dharkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma banaana in dharkiina ku dawaaftaan ama waa inaad dhar cusub aad quraysh ka iibsatay ku dawaaftaa haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah aada dhar aad ku dawaafto oo ku xajto ka qaadataa meesha qaarkeed baa la ogolaya bay dhahay kuwaaga ku dawaaf laakiin waa inaad tuurtaa markaa oo ninkii markaa maradiisa la jeclo ka yara qabaa inuu tiisas kaga dawaafo maaha ama waa inuu mid cusub iibsadaa ama waa inuu qolyaha kan mid ka amaahda dee dadka markii dhar waayaana markaa intay maradaba u dhigtaan ayay iyagoo qaawan markaa dawaafi jiray wuxuu la faray markaa laa yatuuf bilbayti curyaana qof qaawan lama ogola inuu kacbada dawaafo walaa yaxuja bacda alcaami mushrik islaamnimadiina hadda way xoogaysato waa la iclaaninaya arkaanulislaam cidna looga bixi maayo maanta laga bilaabo kadibna sanadka dambe gaal ma soo xaji karo awal gaal iyo muslimba meesha waa la yaacayay waxaa la iclaaniyey maxay sanadkaa wixii laga bilaabo gaal dambe oo xajka imanaya haba yaraatee ma jiro waman kana bayna wa bayna rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam cahdun facahdu ilaa muddatih ibnu kaiir riwaayadda uu soo arorinaya imaamu axmed uu ka soo arooriyey musnadkiisa ee isnaadka jayidka uu ku sheegay wuxuu ku tilmaamaya inuu yidhina nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ballan nebiga la galayowna ballankaagu waa ilaa waktigiisii suuratu baraa haddaynu labada ra'yi ee tafsiir tabari iyo ibnu kaiir labadooda ra'yi haddaynu soo qaadno baraa ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan markuu soo dejiyey waxaa la mamnuucay in mushrik dambe uu iman doono xajka waxaa kaloo la mamnuucay muddadii iska madax bannaanayd dadkii mucaahidiinta ahaa ee muddo go'an lahaa muddadooda in la sugo dadkii muddadooda aanay hayru muxadad ahayn ama ajal maxduud oo yar oo kooban lahaa ama buriyey 4 bilood in iyaga la sugo ka bilaabmaysa 10ka dilxija oo ku dhammaanaysa markaa 10ka rabiicul awwal meelahaasi ku dhammaanaysa ciddii aan ballanba lalahaynna in lala sugo iyaga ashhurulxurufu intay ka dhammaanayaan oo markaasi 50 casho meelaha waqti gaadhaya nihaayat almuxaram un bay noqonaysaa waxaana la joogaa dilxija 10keedii markaa 20ka hadhay iyo bisha dambe 50 maalmood meelaha wax gaadhaya saas buu ku tegay imaamu tabari uu rajaxaya imaam ibnu kaiirna isagu waa ku tilmaamaya ciddii ballan lahaydna ballankiisii ma balag walow zaada cala 4 ashhur baha ka batee ciddii aan ballankiisu wakti lahaynna 4 bilood in lagu soo koobo ciddii ballankiisu 4 bilood ka yaraydna ilaa aqala min 4 ashhur min yawmi ta'jiil isagana inuu kooxdaasi raaco cala kulli xaal aaraada culamada ee aayaadka sida loo tafsiiraya si kastaa isu khilaafsanaatee waxa weeyaan in wakti loo sameeyo aan wakti mutlaqi iska jirin bara'atun min allahi wa rasuulih ila alladina caahadtu min almasjid ila alladina caahadtu min almushrikiin
fasiixu fi lardi ilaa aayaadkaasi laga bilaabo. waktiga kan wuxuu islaamnimadu soconaysay 22 sannadood. dabeetana waxaa la caddeeyey meeshan gaal iyo muslim isku dhex jiraya inaanu jiraynin jaziira alcarabiya. kacbadan iyo waxa ku saabsan oo dhammayna dhul muslim tahay, xaramna inay tahay, bacda caamihim haadana inaan la ogolayn cidiba inay ka timaato. dacwadiina waa la sii faafiyey oo waa la sii ballaadhiyey. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wufuuddoodu isagoo qura uma imanayna, isaguna wufuud buu dirayey. wufuudduu diray markaa salam waxaa ka mid ah abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal oo kale, labadaba waatii yaman loo diray. midba qayb yaman ka miduu nebigu u diray, waana kii ku lahaa yasira walaa tu'asira, bashira walaa tunafira, fudaydiya oo dadka adhibina, u bushaareeya oo haye eryana dadka. waa kii mucaad nebigu la sii ballamaya calayhi salaatu wasalaam ku lahaa duul baad u tegi doontaa ahlu kitaaba, ee markaad u tagto waxa ugu horreeya aad ugu yeedho ha noqoto shahaadada. hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg 5 salaadood in lagu leeyay. hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg in sadaqa aad kuwooda wax haysta ka qaadid oo kuwooda aan waxba haysanin aad siiso, kana dhowrso xoolahooda kuwa ugu fiican inaad ka gurto, iskana ilaali buu nebigu lahaa habaarka ninka la dulmiyey. isagii alle waxba uma dhexeeyaan baryadiise, iska ilaaliyo cidna ha isku dulmini. kadibna khaalid bin waliid maalan buu yaman u diray, wakti kasii dambaysay caliy bn abi aalib buu u diray. calaa kulli xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu kaga diray wufuud kale. sanadkii 10aad ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo xajay xajat alwidaac aw xijat alwidaac, xajat alwidaac, xajkii gabagabada. xajkan markuu nebigu yimi waana xajka ku dhow nebi moxamed xajay calayhi salaatu wasalaam, dadkii oo dhan baa soo raacay oo rabay inay ku daydaan oo nebiga la xajaan. dilqacda markii ay 5 maalmood ka harsanayd buu nebigu ka soo baxay baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam madiina, waana soo xaj tegey. carafa maalintuu taagnaana waa markay ku soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina. aayaddaasi ilaahay leeyahay maanta diintiinnii waan idiin dhammaystira, nimcadaydiina waa idiin taam yeelay, islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinkaga noqday alla leeyahay subxaana wa tacaala. nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkaasi waa kuu ku lahaa saxaabada khuduu canii manaasikakum, khuduu canii manaasikakum, wardadow iga qaata xajka manaasigtiisa iyo meelaha la tegayo oo dhulka la istaagayo meesha la marayo aniga iga sii barta buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. mujtamacaadu badanoo muslimiinina way soo xajeen. xajka kan waa culamada fiqiga iyo culamada xadiidka iyo culamada waa inta ugu badan lekay baabkaas wax kaga qoraan. culamada qaarkoodna kutub gaaraba ay u alifeen safarkaas iyo dhulkii nebigu istaagay qaadkii u xajay meeluhu maray, kutub gaaraba laga alifay. muslimiintuna waa maalinta ugu tirada badnayd ay nebiga soo raacaan calayhi salaatu wasalaam. khudbado dhowrana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeediyey. carafo oo kale khudbad buu ka jeediyey, ayaamu tashriiqa bartankeedii khudab buu jeedinayey. khudabku maalintaa jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa wardadow dhiiggiinna iyo maalkiinna waa xaaraan buu idinka yahay, sida maalintiina tan ee bisha tan ee dhulka kana ay xaaraam u tahay. yani waa ashharu lxurum, waa ardullahi, waa xaramkii baa la joogaa, waa maalin ciideed ama carafeed. se kuwaasi ay xaaraam idinka yihiin ayay xurmo u leeyahay dhiigga qofka muslimka ah iyo hantidiisuba. wax kasta oo jaahiliyadii laysku lahaa waan tuuray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. dhiigaan tuuro waxaa ugu horeynaya dhiiggii reerkeega ibnu rabiica ibnu alxaaris. ribo oo dhan waan daadiyey, ribo aan tuuro waxa ugu horeynaysa ribadii adeerkay ee cabaas binu cabdilmutalib. maanta laga bilaabo waxba kama jirayaan. wardadoo dumarka ka cabsada, ilaahay kaga cabsada dumarka, waayo ilaahay magaciisa ku banaysateen, farjigooda ku qaadateen. waina lakum calayhina anlaa yuطicna, iyagoo idinkuna waxa iyaga ku leedin inaanay furaashkiina cid aan necabtiin ku fadhiisinin. hadday si sameeyaan darbun hayra mubarax in la samayn karo. wuxuu nebigu ka hadlay in kiswo la siiyo, waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo waxay huwadaanba in la siiyo. waxaan idinkaga tegayaa buu nebigu leeyahay shay haddaad qaadataan
aniga dabaday aydan lumin yani khudabkani waxay u ekaayeen kaanama uu nebigu sii dardaarmayo khudbado dardaaran midhana ayuu nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay shay haddaad aniga dabaday qabsataan aydan weligin lumayn baan idin sheegaya waa ilaahay kitaabkiisa maxaa odhanaysaan markaan anigu tago waxaan odhan doonaa waa maalinta saxaabaduna kule ilaahay rasuulkiisii waa na soo gaadhsiiyey diintii oo wixii korkiisa saaraa waa gutay oo waa noo naseexeeyey oo wax allaaliya wixii alla ku saaray waad kaga gudatay nebigu intuu farta cirka u taago maalintaas buu wuxuu lahaa allahuma fashhad allahuma ashhad allahuma ashhad ilaw markhaati iga noqo inaan wixii aad isoo fartoo dhan iyo diintii iyo risaaladii o dhan inaan dadka u wada sheegay ilaw markhaati iga noqo khutabka uu maalmaha jeedinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa khudbadu lahaa laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd wahoy muslimow waan iniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina aa idinku madaxa iska jarjartaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kufrigan uu sheegayaa bay culamada yidhaha waa kufri camaliya yani in muslim dila waa kufri camaliya bay leeyihin caqiida yuu ka gaaloobine waa dhaqan gaaleed buu sameeyey qof muslim wuxun baa dila gaal laakiin muslim aan waxba ku lahayn ma dilo saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku khudbadaynaya xajat ulwadaac laa tarjicuu bacdii kufaara aniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam yadribu bacdukum riqaaba bacd oo badhkiinba badhka kale uu luqunta ka jaro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqday xajka u dhexda soo socdana hadiir khum meesha la yidhahdo markuu marayeyna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu hadlay cali buu intuu gacanta qabtay buu wuxuu hi man kuntu mawlaah fa caliyun mawlaah ninkan anigu weli ahaa cali baa waa isaguna weli cali buu markaa meeshaasi ku ammaanay waa meesha ay nimankan raafidada la yidhaahdo ama habaarka qabe shiicada la yidhaahdo qaar ka mida ay qabsadaan ee ay rabaan inay yidhahdaan markaas buu dardaarmay inuu cali yahay madaxdii ku xigaysay oo muslimiinta cali madax u noqonayo waxii kale madax muslimiinta u noqdo dhamina cali khiyaameeyeen oo abibakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo khiyaamay ahayda arrinka waxa iska lahaa cali laakiin waa been nimankaasi waxay sheegeen waxba kama jiraan axaadiista way ku asaxday allahuma waali man waalaah wacaadi man caadaa inuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam ama axaadiis badan oo masalada ka warramaysa laakiin masaladu waxay ku timi sideedba cali yaman buu ka yimi dabeetana niman baa ka cawday askarda ciidankii la socdaya ayaa cabasho ka sheegay oo alaabuu siisiiyo haddana dib uga soo celiyey baa layidhi naa'ibkiisii alaabuu u qaybiyey ayuu cali isagu dib uga soo celiyey baa layidhi dabeetana way cawdeen dabeetana wuxuu damcay inuu nebigu u tilmaamo calayhi salaatu wasalaam cali inuu xaqa ku taagan yahay sida cali yeelay inay tahay sidii xaqa ahayd dabeetana erayada tan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cali ku taageerayey iyana waxay ka dhigeen qadiyad kalaba oo in laga warramayay laakiin waxaan waxba ka jirin dee safarkan noqoshadii uu ka noqdayna wakti aan 3 bilood wada dhammayn culamada qaarna dhowr iyo 80 ku sheegaan baabuu nebigu sii noolaa markii uu ku laabtay magaaladii madiine ahaydna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey ciidan cusub oo loo diro nimankii romanska ahaa dhankiisii ciidankaasi wuxuu madax uga dhigay usaamata bnu zayd ciidankii hore ninkii watay zayd ibnu xaarisa baa watay ciidankii koowaad ee romanska loo dira baynu le 3 kun nin ahaa 3 nin madaxda looga kala dhigay ee la yidhi zayd ha xukumo hadduu dhinto jacfar ibnu abi aalib oo hadduu dhinto cabdillahi ibnu rawaxa uu nebigu yidhi 3diiba shahiid ay ku noqdeen ee khaalid ibnu walid markaas soo badbaadiyey ciidanka qabsaday mar labaad baa meeshii uu ciidan kale nebigu rabaa inuu u diro laakiin ciidankan wuxuu nebigu madax uga dhigay usaamata bnu zayd usaamo oo nin yaroo dhallinyaro 18 jir uu ciidankan u dhiibay usaamo 18 jira ayuu ciidan 3 kun oo nin ka kooban baa la yidhaahdaa oo weliba ay ku jiraan saxaabadii waaweyneyd ciidanka waxaa ka mid ahaa baa la yidhahaa abibakar iyo cumar iyo raggaasaa ku jiray ayaa usaamana madax looga dhigay oo la yidhi usaama idinku dagaal tegaya markaas baabuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam dhowr goor bay nebiga ku soo noqnoqdeen iyagoo usaamo maagayo le inanka yar ragga ha u dhiibine dee nin weyn oo mudakara waa kan u dhiib saxaabada ku ilaalinayaan ou nebiguna leeyahay imaaradii aabihiiba waa durayseen usaamaan u dhiibay uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kale inuu dhiibo sidii ciidankii markii la ururiyey oo la rabo inuu baxa baa la yidhaahdaa ayaa waxaa dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam bukaankii ku bilaabmay maka markuu ka noqday madiine ku noqday dhowr iyo 80 casho kadib
ayuu xanuunku ku bilaabmay baa lagu tilmaama. culamada qaarkood waxay sheegaan ama jamaahiirtu waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan 13 casho ayuu xanuunsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam. 13 casho. laakiin ninka la yidhaahdo sulaymaan ataymi wuxuu jazminayaa axaadiis sanadkiisu saxiix yahay oo imaam bayhaqi uu soo saarayo akram diyaal cumar inaad moodo inuu ra'yigaasi qadimayo 10 casho qura inay ahayd. 10 casho keliya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bukay. ayankan waa uun wakti aada u yar. walidalik maalin isniineed buu nebigu geeriyooday baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam rabiicu thani ay tahay 12kii rabiiculawal ay tahay. gurigii maymuuna isagoo jooga ayuu xanuunku ku bilaabmay nebigu calayhi salaatu wasalaam. 63 sannadood ayaa waktigaa u dhammaaday. culamada qaarkoodna waxay ku tilmaamaan xanuunkani wuxuu ku bilaabmay sanadkii 7aad ayuu ku soo bilaabmay, gaar ahaan fatxu khaybar dabadeed habartii maalintay sumaysay oo waxaa la yidhaha suntay habartii ku sumaysay waxbuu ka dareemi jiray habartii yahuudada ahayd. nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa markuu muddo bukay ee uu kolba yidhaha ayna xaggaan aroorta ahay, ayna ana hadan buu odhan jiray. warbarito haweenkiisii dee habeen walba xataa isagoo buka muu aqbal inuu meel iska jiifso ee intaa la qaadaa buu lahaa ayna ana hadan, guriga heblaayadee baan aroorta ku beegnay. markaasaa la yidhaha guri heblaayo waa la geeyaa. markii dambe ayay dumarkiisii waxay aqbaleen in guriga caasho lagu hayo. caasho uu nebigu aad u jeclaa calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen guriga caasha ha lagu baxnaaniyo. gurigii caasha ayaa la keenay. baytu caaisha buu nebigu ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam inuu intuu buko jiifo, kii baa la keenay. caaisha markaa halkaa ku haysay oo ku akhriyaysay macwadataynka walaacuudu birabbilfalaq iyo birabinaas bay nebiga gacantiisa intay soo qaado ku akhrido ayay tiisa marmarisaa, iyadoo arkaysa inay teeda ku akhrido intiisu ka baraka badantay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa. culamadu markaa waxay sheegaan maalmahii ugu dambeeyey bay had iyo goor ka warramaan, gaar ahaan 5tii cashii ugu dambaysay iyo maalin walba waxa dhacay. laakiin markaynu iska soo duuduubno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba waktigan dambe sii dardaarma waxaa ka mid ah war waraaqi keena buu yidhi, aan kitaab idiin qoraydan lumin aniga dabaday weligiini. markii laysidhi qalankii iyo waraaqdii wixii wax lagu qorayay doona ayay saxaabada baddiideen oo yidhahdeen war ka daaya nebiga hadda wakhinine. gaar ahaan waxa la yidhaha cumar baa wuxuu hi waar ilaahay kitaabkiisii idin yaala nebiga ha dhibina iska daaya. markaasay murmeen. markay ku murmeen arrintiina waxay ku yidhahdeen nebi allo xasbuna kitaab ullah. dabeetana arrintii markay ku murmeen bes iga taga buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, iyagoo u arkayay saxaabada qaarkood inay arrinkan iska tahay un dardaaran nebigu u dardaarmayo, laakiin inuu nebigu culus yahay oo u diidayey inay dhibaan oo le ilaahay kitaabkiisiiba way inoo keeno waa yaallaaye waxba dardaaran kale yaan laynoo qorin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadaasi ugu sii dambeeyey waxaa la yidhahdaa faatima oo timi, markaasuu wax u sheegay, markaasay oyday. markay oyday buu haddana u yeedhay, dabeetana hoos buu wax ugu sheegay, markaasay qosashay. markii uu nebigu geeriyooday kadib calayhi salaatu wasalaam bay ka warramaysay oo waxaa la yidhi maxay ahayd? waxay tihi hoos buu iigu sheegay inuu dhimanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam, dabeetana waan ooyey bay leedahay. mar labaad buu ii sheegay bay tidhi reerkiisa iyo ehelkiisa inaan anugu ugu horaynayo qofka ugu hordhintay ee nebiga la xidhiidha inaan ka mid noqonayo, markaasaan ku farxay bay leedahay. iyadaana ugu geeri xigtay nebiga 6 bilood kadib ayay iyana geeriyootay. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo buka maalmihii hore ayuu saxaabada tukinayey, laakiin maalmihii dambe markuu xanuunku aad ugu sii batay ayuu wuxuu yidhi muru ababakra falyusalli binnaas, ababakar fara dadka ha tukiye. caaisha markaa ku celcelisay hadalka oo istidhi arma aabbaha dadku shu'umaystaan. yani waxaa iska dhib badan leh ninkaas yani meeluu fadhihi jiray haddaad ka daba fadhiisato adiga dadku way ku baasanaya ama adigoon wax badanba dhibin ee laga yaaba inaad wax wanaagsanba wado, waayo waxaa la dareemaya lagugu qiyaasaya dee qof aanad gaari karin oo kaa fiicnaan badnaa. waxay ka cabsanaysaa caaisha inay dee dadku uu nebi maxamed ku qiyaasaan,
oo markay yidhahdaan wallahi halkii nebiga gaari kari waayo oo kale in la yidhaahdo oo markaa dadku shumaystaan markaas bay lahayd ha laga daayo aabbahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa in abaabakra rajulun raqiiq abaabakar waa nin jilicsan bay tidhi daciifu sawt aadii jilicsan kasiiru lbukaa oo hin badan salaad hadduu isu taago codkiisaba cidi maqli mayse waa ooyayaa bay leedahay markuu qur-aanka akriyo nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu ku adkaystay abi bakar dadka ha tukiyo ilaa uu ka gaarsiiyey ina kunna sawaaxibu yuusuf saaxiibadii baatii buu haween ku lahaa yani qoladii qalada yuusuf oo kale iyay qaldi maysaane abi bakar ha tukiya dadka abi bakar waa ummadda muslimiinta nebiga gadaasheed ninkii u khayr badnaa sidiiba abi bakar uu ku tukiyey maalin maalmaa ka mid a xataa isagoo abi bakar tukinayo ayuu nebigu soo baxay iyadoo ay garbaaxayaan cabbaas iyo cali dabeetana dadku tukiyey khudbad buu akriyey khudbadiisa waxaa ka mid ahayd fadliga abibakar uu sheegayo nebigu abibakar uu ammaanayey waxaa kaloo khudbaddu maalintaa jeediye ka mid ahayd inuu nebigu ku yidhi addoon ayaa ilaahay aakhiriya adduunka kala dooransiiyey markaasuu doortay aakhira buu doortay dabeetana abibakar baa ooyey dadkii way la yaabeen oradaya waxa ka oohinaya waa maxay laakiin wuxuu abibakar fahmay inuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam naftiisa oo sheegaya cidda wax la doorasiiyeyna inay isaga tahay aakhira cidda dooratayna inay isaga tahay yani inuu geeridiisii ka warramaya buu abibakar fahmay sidii u fahmayna runtii way ahayd salaad subax dadka kale albaabadoodii masaajidka u furaayo dhan nebigu wuxuu leey awda ta abibakarun meeshaasi ha u furaato waxay yidhahdaan waa iyo ammaantii badan ee nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ishaara yani uu dadka muslimiinta uu ishaaraya min bacdi inuu abibakar yahay cidda mudan inuu madax ka noqdo laakiin manuu si cadna uma odhan hebel baa idiin ah ee aniga dabaday salaadii subax ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sutradii yarayd iska fayday isagoo gurigii caaisha jiifa dabeetana muslimiintu eegay iyagoo sufuuftii ku jira oo abibakar tukinayo wuu dhoolla cadeeyo wuu qoslay baa la yidhi kaanamaa yuwadicuhum kaanama uu sii salaamayo kale muslimiintii waxay ku fitnoobi gaadheen baaba la yidhi farxadday ku farxeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qosalkiisii oo isleeyihin malaa uu soo baxayaaba abibakar baa xataa damcay inuu safka dib u galo si uu nebigu hore ugu soo maro oo dadka u tukiyo dabeetana wuxuu u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkiisa inuu joogo iyo dadka muslimiinta inay salaadooda dhammaystaan daahina waa la sii daayey kadib buu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam faatima u soo gashay oo le waa kurbaabaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyay allah bahay maxaa dhib haysataay bay ku barooranaysay nebiguna uu leeyay laysa calaa abika kurbun bacda alyawm aabbaha maanta dabaadeed dhibi haleeli maysa uu nebiguna ku leeyay calayhi salaatu wasalaam usaamata bnu zayd baa u soo galay baa la yidhahdaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ishaaro tilmaam buu ugu duceeyey baa la yidhahdaa isagoo aamusan oo codkii markaa ka soo bixi waayo hadalkii waa aada ugu xidhmay kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku geeriyooday isagoo halkan ku tiirsanoo hadli karila ayuu soo galay caaisha wiilay walaalahayna cabdiraxmaan la odhan jiro caday gacanta ku sita cadaygii bay caaisha ayuu farqiga ugu ishaara caaisha ka qaaday dabeetana intii u calaalisay nebiga siisay afka u marmarisay waa loo cadeeyey biyo iyo waxoogaa baa lagu saydhsaydhay biyihii isagoo wejiga marmarinaya intuu biyaha gacanta geliyo wejiga marinayo nebigu wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmawti la sakaraat ina lilmawti sakaraat nabigaa lahaa calayhi salaatu wasalaam laa ilaha ila allah geeridu sakaraad iyo dhib bay leedahay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu sidii wax baxay oo kalu noqday isagoo le maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina washuhadaa isagoo le markaasi allahuma fi rafiiqi lacla allahuma fi rafiiqi lacla saas baa nebiga alle subxaanahu watacaala uu ku oofsaday waxaanu ku geeriyooday isagoo dhabta caaisha madaxiisa uu halkaa ugu tiirsan yahay ayay naftu ka baxday goor ama barka kulula amaba ay hadhsookara ama ay noqotayba waqti zawaalkii oo cadceeddu ay weecatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam naftu ka baxday dabeetana dadkiibaa warkiis gaadhgaadhsiiyey waxaa soo yimi abibakar oo meel duleedkaa ku maqnaabaa soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu madaxa marada uga rogay wuxuu arkay inuu geeriyooday intuu halkaa ka dhunkaday nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka yimi
dabeetana dadkii oo ishaysto nebigu wuu dhintay iyo muu dhiman iyo wuu soo noqonaya oo cali meel seef le cumar seef meel la taagan yahay oo le bal waa munaafiqa xuna yidhahda nebi maxamed baa dhintay dadkii way dawakeenba uu leeyahay munaafiqa xuna yidhahda nebigii baa dhintay aan ka maqlo waa soo noqonaya qaar xunxun oo halkan ka buuqayo oo le nebigii baa dhintay buu layn doonaa dabeetana ayuu abubakar isa soo taagay abubakar baa markaa khudbad yaroo kooban dadka u jeediyey markay dadkii isu wada yimaadeen buu hadlay ama bacd man kana minkum yacbudu muxamada faina muxamadan qad maat khudbadaas u jeediyey wardadow ninkii nebi maxamed caabudi jirowna nebi maxamed dhimay buu ku yidhi ninkii alle caabudi jirowna waman kana minkum yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii ilaahay caabudi jirayna alle waa noolaya subxaana wa tacaala deetana wuxuu ku dul akriyay aayadda qur'aana ilaahay leeyahy wama muxammadun ila rasuulu qad khalat min qablihi الrusul afain maata aw qutila انqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayajzi allahu الshaakiriin aayaddaas markuu saxaabadii ku akriyey ayaa la wada degay waxaa la yidhahdaa cumar cagihiisii uu ku taagnaa way hayn kari waayeen baa la yidhahdaa seeftii yarada u sitayna waa ka dhacdo hoos buu isaga fadhiistay baa la yidhaha cagihiisii baa hayn kari waaye kaanamaa baa la yidhaha aayaddan aanay horaba u maqan oo kale sidii waxay iminka kusoo degtay oo kale ayuunbay ku wada noqotay nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu ku geeriyooday ama alle subxaana wa tacaala u ku oofsaday intii aan markaasi la aasinna muslimiinta waxay cabaar ku murmeen cabaar rogrogeen cidda madax noqonaysa kadibna waxay doorteen abubakar inuu madax u noqdo maalin isniineedna waa ahayd maalintuu go-ay dabeetana habeenkii khamiistii soo galaysaa rajaynaya inay aaseen nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadana xataa waxa la yidhaha furaada bay ugu tukadeen kolka hore ragga ku tukaday dabeetana caruurta dabeetana dumarka qaabacaynkaasi ay ugu tukadeen godkii waxaana lagu aasay halkii uu yaalay waayo ahlu saxaaba baa wuxuu tilmaamay markii la isweydiiyey xaggeen ku aasnaa nebi waliba nebigu wuxuu yidhi ambiyadu halkay naftu kaga baxdaa lagu aasaa axadu saxaaba markaa intuu furaashkii naftu kaga baxday kor u qaaday ayuu halkii u qoday gurigii caaisha ay lahayd markaas baa lagu aasay iminkana masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey markii la weyneeyey ayuu gurigii soo galay ee looguma talagelin in nebiga lagu dhex aaso masaajidka lagu dhex aasa ma ahayn guriga oo ku xigay masaajidka ayaa halkii ay naftu kaga baxday baa lagu aasay oo aqalkii caaisha ay lahayda kadibna beri dambe muslimiinta masaajidka ku yaraaday u baahdeen inay weyneeyaan waa la weyneeyey saas buu ku soo galay masaajidka iminka uu kaga mid yahay xabaasha nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin gaar waata looga xidhay si aanu u noqonin insha allahu tacaala siiradeenu akhriyaynay oo inta ugu badan laynu ka faa'iidaysanay doctor akram diyaa ilcumari siiradiisana asiira nabawiya saxiixa oo runtii uu in badan dadaalay inuu isku dayo inuu tasxiixiyo kitaabka labaad aynu adeegsanayna oo ahaa araxiiq almakhtuum wixii kale aynu adeegsanayna marka ay ahaayeen sunanka iyo zaad ilmacaad iyo wixii la halmaala laakiin inta ugu badan aynu kitaabkan sare ama kan ku xigay isticmaalaynay maanta intaas baynu ku gabagabaynaynaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq sheekh mustafa loo sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam axan iyo qoriqaad iyo fide iyo arrimaha ma loo sameeyey حديث قرطات يسيد الفرنجر وقمر قولته عمل كيسو قوليه ولا عصام وقوف حقليه إن الله ميرا هو كان فوق وصل هذا التقل إذا تحقله قبل إسلامه ماي حوالنا لما تسمع مركو ديماني نبي عليه الصلاة والسلام ما الله وجد بيه دردارنا بكتر دارنا وحكمد لعن الله اليهود والنصارى ونبي فؤلاء وما هو لمن دور إلى هاي اليهود hana cadalo waxay ka dhigeen qubuurtii ambiyadooda ama kanaashtoodii iyo waxaas bay ka dhigteen meel macaabid yani waxay dhiseen xabaalihii nebiyadoodaba ku tilmaamayay idan laa yajuus fi shariica xabeel in la dhiso gebigeedba xabaal